ओम शांति 10 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे शरीर मन धन अथवा मन बाणी कर्म रे एपरी सेवा कर जेपरी बाबांक ठारू 21 जन्मर फल मिलिजिव किंतु सेबारे केबे भी परस्पर मध्यरे मनांतर हेबा उचित नुहे। शरीर मन धन अथवा मन बाणी कर्म रे एपरी सेवा कर जेपरी बाबांक ठारू 21 जन्मर फल मिलिजिव किंतु सेबारे केबे भी परस्पर मध्यरे मनांतर हेबा उचित नुहे। प्रश्न ड्रामा अनुसारे बाबा जेउ सेवा कराउछंती सेथिरे आहुरी अधिक तीव्रता आनिबार विधि कौन? ड्रामा अनुसारे बाबा जेउ सेवा कराउछंती सेथिरे आहुरी अधिक तीव्रता आनिबार विधि कौन? उत्तर परस्पर मध्यरे एक मत रहू केबे कौनसी खिटपिट न हेउ जदि खिटपिट हेब तेबे सेवा कौन करिब सेथिपाई परस्पर सहित मिसी संगठन करी निष्पत्ति कर परस्परर सहयोगी हुओ। बाबा तो सहयोगी अटंती किंतु पिलांकर साहस आधार रे ही बाबांकर सहयोग मिली थाए। एहार अर्थ को यथार्थ रूपे बुझी एही विशाल कार्य सहयोगी हुओ। ओम शांति मधुर संतान माने आत्मिक पितांक ठारू आत्मारे शक्ति भरिबा पाई एठाकू आसीथांती तेणु निजे रिफ्रेश होई फेरी गला परे निश्चित भावरे किछि करी देखाइबा उचित। तेबे प्रत्येक संतान मानकू सेवार प्रमाण देबाकू हेबो जेपरी केतेक संतान कहउछंती जे आमर सेंटर खोलिबार इच्छा अछि गाँ मानकरे मध्य सेवा करूछंती ना तेणु पिला मानकर सर्वदा ही ख्याल रहिबा दरकार जे मन बाणी कर्म तन मन धन द्वारा एपरी सेवा करिबु जेपरी भविष्यत 21 जन्मर प्रारब्ध बाबांक ठारू मिलिब। मनरे केवल एही चिंता रहिबा दरकार मु किछि करूछि कि काहाको ज्ञान देउछि कि सारा दिन एही ख्याल आसीबा उचित। जदिओ सेंटर खोलिब किंतु स्त्री पुरुष मध्यरे कौनसी मनांतर हेबा उचित नुहे कौनसी गंडगोल जेपरी न हेउए। सन्यासी माने घरर गंडगोल परिस्थिति रु दूरेई जाइथांती काहारी को खातिर न करी घरु चली जाइथांती तांको कोन सरकार अटकाई थाए कि किंतु सेथिरे केवल पुरुष माने ही जाइथांती। एबे केही केही माता माने मध्य सन्यास नेउछंती जेउ मानकर केही मुरबी न थांती अथवा जहांकर संसार प्रति वैराग्य आसी जाई थाए सेमानको सन्यास मध्यम पुरुष माने ही सिखाई थांती तांको द्वारा सेमाने निजर धंदा बा व्यवसाय करी थांती पैसा इत्यादि सबु तांको पाखरी रही थाए। वास्तव रे घर द्वार छाड़ी देले पुणी पैसा आदि रखिबार आवश्यकता ही न थाए। एबे बाबा तुम मानकु बुझाउछंती तेणु समस्तंको बुद्धि रे आसीबा दरकार आमको बाबांकर परिचय देबाकू हेबो। मनुष्य तो किछि हेले भी जानी नाहंती अज्ञानी अटंती। तुम संतान मानक पाई बाबांकर निर्देश हेउछि मधुर संतान माने तुमे निजको आत्मा निश्चय कर केवल पंडित हुआ नाही निजर मध्य कल्याण करिबाकू हेबो। जोग बल द्वारा सतो प्रधान हेबाकू पड़िबो बहुत पुरुषार्थ करिबाकू हेबो नचेत बहुत पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। पिला माने कहउछंती बाबा आमे घड़ी घड़ी भूली जाउछु व्यर्थ संकल्प आसी जाउछि। बाबा कहउछंती ताहा तो निश्चित आसीबो तुमको बाबांक स्मृति रे रही सतो प्रधान हेबाकू पड़िबो। आत्मा जे कि अपवित्र होई जाइछि ताको केवल परमपिता परमात्मा को स्मृति द्वारा ही पवित्र करिबाकू पड़िबो। बाबा संतान मानकू निर्देश देउछंती हे आज्ञाकारी संतान माने तुमको निर्देश देउछि मते मने पकाओ तेबे तुमरो पाप कटि जिवो। प्रथमे प्रथमे एही कथा सुनाओ जे निराकार शिव बाबा कहउछंती मते मने पकाओ
ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ମୋର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ବତାଇ ପାରିବେ। ଢେରକୁ ଢେର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କନଫରେନ୍ସରେ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ହଠ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାହାର କଲ୍ୟାଣ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଢେର ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ନିରାକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆସିଛି। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହେବ। ବଳଦକୁ ତ ରଥ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାକି କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆଦିର କଥା ନୁହେଁ। ନା ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ମାୟା ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମାୟା ସେ ହାରେ ହାର, ମାୟା ସେ ଜିତେ ଜିତ୍। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶିଖୁଛ। କେହି ଶିଖୁ ଶିଖୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମତଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଭଳି ମତଭେଦ ରହିବ ତେବେ ବାବା କହିବେ ଏମାନେ କି ସେବା କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏବେ ମାଳା ତିଆରି କରାଯିବ ତେବେ ତାକୁ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମାଳା କୁହାଯିବ। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ସେବା କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟୁ ଘେରାଉ କର। କେବଳ ଜଣେ କ'ଣ ଘେରାଉ କରିପାରିବ? ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ରାୟ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିନା କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ନେଉଛ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଅଟ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାବା। ଯଦି ସହଯୋଗୀ ନ ହେବୁ ତେବେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ବସି ରାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି ବାବା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେଇ ଏହି କାମ କରୁଛୁ। ସିନ୍ଧି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ବ-ତ-ବାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସହିତ ଦୁଇ ମିଶିଲେ 12 ହୋଇଯାଏ। 12 ଜଣ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରାୟ ବାହାରିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ରାୟ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କଲେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବ? ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା। ପରସ୍ପର ମିଶି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ ବାବା ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସହଯୋଗୀ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବାବାଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରାଅ। ବାବା ଆମେ ଏତିକି କରିଲୁ, ବାକି ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହିମ୍ମତେ ମର୍ଦା, ହିମ୍ମତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବାବାଙ୍କର। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଦରକାର। କିଏ କିଏ କେଉଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସାରା ହିସାବ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଅମୁକ ଅମୁକ ଏହି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଲେଖିକରି ଦେବା ଦରକାର। ବାକି ଏପରି କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଏମିତିରେ କ'ଣ ବାବା ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
କେହି କେହି ବହୁତ ହର୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ରାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣଙ୍କ ମତରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି, ଯିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନ ଯିବ, ଯାଅ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସେବା କର, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ତୁମେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିମୁଖ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କାହାର ହେଲେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପ୍ରୀତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୋଗ କରୁନଥିବେ, ତେବେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୁଅ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ଜପ ତପ ଆଦି କରିବା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। କେବେ ମିଳିବେ ଏକଥା କିଛି ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ସେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସନାଥ କରୁଛି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସନାଥ ହୋଇଯାଉଛ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ମିଳିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଅନାଥ ଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ମାଲିକ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଶିବ ବାବା କାହିଁକି ଆସିଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଏବେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣୁଛ, କିପରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୋର କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁନାହିଁ। ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ,
ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ 5 ବିକାରର ମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ମାୟାର ମତରେ ଚାଲି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତମୋ ପ୍ରଧାନର ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲାନିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହି ଯିବା ଆସିବାର ନାଟକ କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବାବା ବାବା କହି ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ରମଣୀକ କଥା। କୁହାଯାଏ ସିଂହୀର କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନାର ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସୁନା ସଦୃଶ କିପରି ହେବ? ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ନା। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବସୁ ବସୁ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଧନ୍ଦା ଆଦିର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଜାମିଳ ଅଟନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ରାୟ ନେବା ଉଚିତ। ବାବା ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରଖୁନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ରଖ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନରେ ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେଉଛି ତେବେ ଖବରଦାର ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଓଲଟା କାମ କରିଦେଲ ତେବେ ସବୁ ଖଲାସ। ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ ବୈକୁଣ୍ଠର ରସ। ମେହନତ ବିନା କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର କେତେ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି 1,00,000 2,00,000 ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିବେ ଅଧିକ ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଅ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି କମ୍ କରିଦିଅ। ଗରିବମାନେ ଦେଖ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏବେ କି ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ପେଟକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପାଏ, ଅଟା, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପରସ୍ପର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିବାର ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମାୟାର ମତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ଲକ୍ଷଣର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ଲକ୍ଷଣର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର କାମନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ଯେଉଁଭଳି ଲକ୍ଷଣ ନିଜକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ସେଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର କଳାକୁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହି ଫରକକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସଂକଳ୍ପ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ରହିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରଦର୍ଶନ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ର ଘୂରାଉଛ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଯେଉଁଭଳି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଉଛ, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଚିନ୍ତକ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ସେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଭ୍ୟାସ କର ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦେଶକୁ ଭୁଲି ଅଶରୀରୀ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ପରମଧାମ ନିବାସୀରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କର। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।